ஹர ஹர நம பார்வதி பதஜே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு தத்தாத்ரேய பகவானுக்கு சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாத்துர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்முறைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கும் பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி ரோஹிணி குடும்பத்தினர் தென்காசி, ஸ்ரீ மோகன்ராஜ் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ சுந்தரேஷ சர்மா குடும்பத்தினர் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ ராமசுவாமி குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீ ராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர். ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமஹ. ஓம் மாதா பித்ருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சமஸ்த 33 கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் கங்காதி நத நதி தீர்த்தக்ஷேத்திர தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆதித்யாதி நவகிரக தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆஸ்து புருஷாய நமோ நமஹ. ஓம் கிரகதேவி நமோ நமஹ. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமஹ. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य ममोपात्य समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 28तमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणाजने ग्रीष्मऋतौ कर्कटकमासे कृष्णपक्षे दशम्यां शुभतिथौ भौमवासरयुक्तायां कृत्तिका नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं कुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां दशम्यां शुभतिथोस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादि सपरिवार सहित आदिगुरु श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति परिपूर्ण प्रसार सिद्ध्यर्थम श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणाम अनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थम अस्मिन् आश्रम संस्थापनस्य आचार्यवर्याणां पूर्व फल्गुणी नक्षत्रे सिंहराशो जातानां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनां परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थम स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्णानंद सिद्ध्यर्थम अस्मिन् आश्रमे विद्यमानानां मुमुक्षूणाम् अन्तेवासीनां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां अध्यापकानाम् आश्रमकार्यालयनिर्वाहकानाम् आश्रमे कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्र प्रचारधर्मस्थापनश्री दक्षिणामूर्तिसेवासमितेश्च धर्मश्री शाश्वतक्षेमनिधिदानशीलानां च आदिगुरुसेवानिधिदानशीलानां च श्रीगुरुसेवानिधिदानशीलानां च श्री दत्तात्रेय पादुका पूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातस्य चन्द्रशेखरशर्मणाः मघानक्षत्रे सिंहराशो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः नैद्रिवकाश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातस्य विदीशशर्मणाः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशोजातायाः गीताञ्जलिनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुर्राशो जातायाः मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशोजातस्य वैद्यनाथशर्मणाः उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्याराशोजातायाः दीपाञ्जलिनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य शिवसहस्रशर्मणाः शिवगोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभराशोजातायाः पुरोहिणीनाम्याः पुरोहिणी नक्षत्रे ऋषभराशोजातस्य मोहनराजनामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशोजातायाः संकवीनाम्याः कृत्तिका नक्षत्रे ऋषभराशोजातस्य कार्तिकनामधेयस्य रेवती नक्षत्रे मीनराशोजातायाः चंद्रिका परशुरामन्नाम्याः अपभरणी नक्षत्रे मेषराशोजातस्य लोकचंद्रन नामधेयस्य कौंडिन्य गोत्रोद्भवस्य कृत्तिका नक्षत्रे मेषराशोजातस्य सुन्दरेशशर्मणाः उत्तराषाढानक्षत्रे धनुराशोजातायाः बालां बालनाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशोजातस्य
स्वामिनाथशन्मणाः ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकरासो जातायाः शारदानाम्याः अश्वतीनक्षत्रे मेषरासो जातायाः मङ्गलं नाम्याः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य विशाखानक्षत्रे तुलारासोजातस्य गोपालकृष्णशर्मणाः अर्धनाट्यमिथुनरासोजातस्य सिद्धात् कौण्डिन्यशर्मणाः अपभरणेति मेषरासोजातायाः हर्षीनाम्याः नैद्रिवकाश्यप गोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे सिंहरासोजातस्य रामस्वामीशर्मणाः सविट्ठानट्यमकररासोजातायाः उषानाम्याः उषानक्षत्रे कर्कटकरासोजातस्य कृष्णशर्मणाः सदवेशनक्षत्रे कुम्भरासोजातस्य रविशर्मणाः नैद्रिवकाश्यपगोत्रोद्भवस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनरासोजातस्य श्रीरामशर्मणाः रामशर्मणाः पुनर्वसुनक्षत्रे मिथुनरासोजातायाः सुब्बुलक्ष्मीनाम्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम आरोग्यसिद्ध्यर्थं वेदोक्तं दीर्घायुः अभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां बालिकानां पदे पदे श्रवणमननपूर्णाभ्याससकलविध शास्त्रविद्याप्राप्त्यर्थं तरुणतरुणीभूतानाम् उचित उन्नत उद्योगानन्तरमनोलयानुगत परस्पर अनुराग वरवधूनां मातापितृगुरुदेवतानुग्रहेण उद्वाह विवाहप्राप्त्यर्थं दम्पतीनां कुलाचार गृहाचार शुद्धाभक्तिपूर्वक महामन्त्र जप ध्यान सुराराधनेन पञ्चायतनपूजन स्तोत्रार्चन पारायणादि मनोभीष्टफलप्राप्त्यर्थं पूजा पुरश्चरण यज्ञक्रत्वादि यशो वर्चः तेजः वर्चोवर्धन धर्म कर्म प्रवृत्ति प्राप्त्यर्थं नित्यकल्याण परंपराभिवृद्ध्यर्थं मनोव्याकुलनिवृत्तिद्वारा मनोवांचा फलसिद्ध्यर्थं ये ये ग्रहाः तं श्रीमद् ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत परमहंस परिव्राजक योगिवर्य श्री सद्गुरूणां प्रसारसिद्ध्यर्थं सद्गुरूणाम् आज्ञया श्री दत्तात्रेय सद्गुरु प्रीत्यर्थं प्रसारसिद्ध्यर्थं श्रीमद् अखंड परिपूर्ण सच्चिदानंद श्री दत्तात्रेय पादुका पूजा श्री गुरु पादुका पूजांच ब्राह्मणमुखेन करिष्ये वोपस्पृश्य कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षरैः अलङ्कृत्य ओम पांचजन्याद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात् ओम पांचजन्याद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात् ओम पांचजन्याद्महे पापमानाय धीमहि तन्नः शंखः प्रचोदयात् शंखं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ओम पांचजन्याय नमः ओम शंखराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि आत्मपूजा ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् महागणपतये नमः गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि क्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकन्नकाय नमः ओम लम्बोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गणाधिपाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम फालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः श्रीमहागणपतये नमो नमः ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षान् धारयामि जय चिन्मुद्रितकराम्बुजं ध्याये दत्तगुरुं हृदा अनयोः रजतपादयोः ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं श्रीदत्तात्रेय सद्गुरुं ध्यायामि वेदवेदान्तशास्त्रज्ञं धर्मरक्षणनायकं चिद्भवानन्दशिष्यं तं परं सन्मार्गदर्शिनम् अपारकरुणापात्रं वेदपरिनिवासिनम् आत्मविद्यागुरुं वन्दे ओंकारानन्दसद्गुरुम् अनयोः पादयोः श्रीसद्गुरुं ध्यायामि दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तं दुर्हृद्दैः परिदत्स्वगुणात्मक ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीसद्गुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजतैर्युक्तं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकुरो त्रिगुणात्मक ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः उपवीतं समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्मोत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीसद्गुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओम द्रां ओम दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दिगंबराय नमः दीर्घदर्शिने नमः दीनबन्धवे नमः
दूर्वासेन्दुप्रपूर्वजाय नमः तात्पर्यादिप्रबोधकाय नमः तत्त्वमस्यादिलक्ष्याय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्दश्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः लिङ्गार्याःपादसम्पूज्य हृदयानन्ददायकम् ओङ्कारानन्दपादाब्जं नमाम चित्तशुद्धये ॐ अकार उकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः ॐ अद्वैततत्त्वप्रकाशकाय नमः ॐ अनुष्ठाननिष्ठाय नमः ॐ अनेकज्ञानयज्ञकर्त्रे नमः ॐ अनेकशिष्यसम्पूजिताय नमः ॐ हंसस्सोऽहमित्यादिमन्त्रार्थनिरताय नमः ॐ श्री 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 ओङ्कारानन्द ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूतस्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि ॐ सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वा सोमेन यजते देवसुवामेतानि हविगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं सभाः त एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तजेन पुनः सुमन्ते राज्याय देवसूराजा भवति त्रिवर्णनिर्मितं वर्ति कर्पूरघनसंयुधम् आराधिक्यं प्रकुर्वेहं विधिविष्णुस्वरूपक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः सप्तमुखाज्यदीपं दर्शयामि आचमनीं समर्पयामि बृहत्सामक्षत्तपद्वृद्धवर्णिं दृष्टुभोजशुभिदमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षान्धारयामि जय नमस्कारः जराधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारे तवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते अर्घ्यं क्षीराक्षतैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेय सद्गुरुः प्रीयतां श्री सद्गुरुः प्रीयताम् अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः நம்ம எல்லார் மனதிலும் நான் நான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விதமான கர்வம் அல்லது ஆணவம் அகங்காரம் அது எல்லார் மனதிலும் இருக்கான். அது ஒருத்தர் கூட இருக்குது, குறைய இருக்குது. ஆனால் இந்த நான் என்ற அகங்காரம் இருக்கே, அது என் மனதில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி தாய்மலருங்க சொல்கிறார். அது எதை விட வலியது கொடியது என்பது இங்கே சொல்கிறார். ஆணவ மலம் சொல்லிட்டு சைவ சித்தாந்தத்தில் சொல்லுவாங்க. அந்த ஆணவத்தை விட அகங்காரம் ரொம்ப வலியதாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஒரு பாடலில் பாருங்கள், அங்காரமான குலவேட வெம்பே பாழ்த்த ஆணவத்திலும் வலிதுகான் அறிவினை மயக்கிடும் நடுவறிய ஒட்டாது யாதொன்று தொடினும் மதுவாய் தாங்காது மொழி பேசும் அரிகர பிரம்மாதி தம்மொடு சமானமெனும் தடையற்ற தேரில் அம்சுருவாணி போலவே தன்னில் அசையாது நிற்கும். இங்கு யார் எனக்கு நிகரென பிரதாபித்து ராவணாகாரமாகி இதயவெளி எங்கனும் தன்னரசு நாடு செய்து இருக்கும் இதனோடு எந்நேரமும் வாங்கா நிலாத அடிமை போராட முடியுமோ மௌன உபதேச குருவே, மந்திர குருவே, யோக தந்திர குருவே, மூலன் மரபில் வரும் மௌன குருவே சொல்கிறார். இந்த ஆங்காரம் என்கின்ற இந்த ஒரு பெரிய பேயின்னு சொல்கிறார். ஆங்காரமான குலவேட வெம்பேய் சொல்கிறார். வேடன் மிருகங்களை கருணையே இல்லாமல் கொன்று குவிப்பான், வேட்டையாடுவான். அதுபோல் இந்த ஆங்காரமானது என்ன ரொம்ப பல வகையில் வேட்டையாடிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறார். வெம்பேன்னு சொல்கிறார். சாதாரண வேடன் இல்லை. எப்படி இந்த குரங்கு இருக்கே, குரங்கே சாதாரணமாக பிரச்சனை பண்ணும். அது வேறு கொஞ்சம் ஒரு தேள் கொட்டிட்டு தான், கொஞ்சம் பேயும் பிடிச்சிட்டு தான், கொஞ்சம் கல்லும் சாப்பிட்டுட்டு தான். அப்போ எப்படி இருக்கும்?
அதுபோல இந்த ஆங்காரமான குல வேட வெம்பே பாழ்த்த ஆணவத்தினு வலிதுகான். தான் என்னும் இந்த அகங்காரமானது வேட்டைக்காரனை விடவும், கொடிய பேயை விடவும், பாழாய்ப்போன ஆணவ மலத்தை விடவும் வலிமை உடையதுன்னு சொல்கிறார். எல்லாருக்கும் இருக்காது. தான் என்கின்ற அந்த தன்முனைப்பு வேறு, நான் என்கின்ற உணர்வாக இருக்கிறது வேறு. ஆனால் இந்த ஆங்காரம் இருக்க எல்லாருக்குமே இருக்குது, முன்ன வருது. நமக்கு என்னென்னா பெருமை இருக்கோ அல்லது பண்பு இருக்கோ அதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம்தான். ஆனால் நான் என்பது மட்டும் முன்ன அப்படி வலிமையோடு நிற்கிறதா ரொம்ப கஷ்டம்தான். நிறைய பேர் இடத்துல பார்க்குறோம், அது இல்லாத ஆளே இல்லை. அது என்ன பண்ணுதான், அறிவினை மயக்கிடன்னு சொல்கிறார். நம்முடைய அறிவை என்ன பண்ணுறது, சூறையிடுகின்றது. சூறையிட்டு அறிவை எல்லாம் சொல்கிறது. நல்ல அறிவை எல்லாம் நான் படித்து கேட்டு புரிந்து வைத்த நல்ல குணங்கள் பண்புகளை எல்லாம் சூறையிட்டு விடுகின்றது சொல்கிறார். அங்காரமான குல வேட வெம்பை பார்த்த ஆணவத்தின் வலிதுகான். அறிவினை மயக்கிடும். இதுவரை கற்றதும் கேட்டதெல்லாம் அந்த நேரத்தில் மயங்கி போதும். நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு சில நேரத்தில் என்னவோ அந்த கொஞ்சம் ஒரு க்ஷண நேரத்தில் எல்லாம் போயிட்டுது சொல்லும். அது காரணம் இந்த அகங்காரம். நடு அறிய ஒட்டாது. எது நேர்மையோ நீதியோ அல்லது நடுநிலையோ அதில் இருக்க விடுறதில்ல, ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் சாய்ச்சிடுதான். நடுவறிய ஒட்டாது. எதை போய் தொட்டாலும் அது தான் முன்னே நிற்குமா, நான் தான். சில பேர் பேசுகிற பேச்சில் முதல் பேச்சு ரெண்டாவது பேச்சில் தான் நிற்பாங்க. ஆமாம், நான் தான் நிற்பாங்க. அதாவது இந்த பேங்க்லேயே அதிகமான நான் சொல்லக்கூடிய அகங்காரம் அதிகம் இருக்க பேங்க் எது தெரியுங்களா சொல்லுவாங்க, ஐசிஐசிஐ பேங்க்கா. ஐஐஐ நிறைய இருக்கான். அப்புறம் ஒரு சர்வே எடுத்தாங்களாம் டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட்டில். அதிகமான உபயோகப்படுத்தப்பட்ட லாங்குவேஜ் என்னென்னா ஐஐஐ, நான் நான் போய் நான் இருந்து எல்லாத்துலையும் இந்த நானை போட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம், அது நம்ம சொல்கிறதுக்கு நம்முடைய எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்காக இந்த நான் உபயோகப்படுத்தினா தவறில்லை. ஆனாலும் நான் என்பதே நான் தான் அது இருக்கே, அது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அது ரொம்ப கொடுமை. சில பேர் வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம், ஒரு வார்த்தைக்கு அடுத்த வார்த்தை நான் நிற்பாங்க. 2 வார்த்தை பேசினேன்னா 3வது வார்த்தை தன்னை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறதே நிற்பாங்க. நான் தான் பண்ணேன், நான் தான் செய்தேன், என்னால் தான் ஆச்சு, நாலு நாள் நடந்திருக்குமா, அப்படிலாம் இல்லை. நம்ம இல்லைனாலும் நல்லாவே நடக்கும் உலகத்தில், அது நமக்கு தெரியறதில்லை. அதுதான் சொல்கிறார், நடுவறிய ஒட்டாது யாது ஒன்று தொடினு மதுவாய் தாங்காது மொழி பேசுமா. ஹரிஹர பிரம்மாதி தம்மோடு சமானம் எனும். மும்மூர்த்திகளையும் கூட ஹரி ஹரன் பிரம்மா 3 பேரையும், பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரன் எனக்கு நிகர் சொல்லுமா. அவங்க எனக்கு பிற்பாடுன்னு தான் சொன்னாலும் சொல்லுமா. அப்படி ஹரிஹர பிரம்மாதி தம்மோடு சமானம் எனும். இங்கு ஆர் எனக்கு நிகர் என பிரதாபித்து. எனக்கு யாருமே இங்கே நிகர் இல்லை, நான் தான் பெரிய ஆள், நான் தான் பெரிய அப்பா டக்கர் சொல்கிறாங்க பாருங்க. நான் தான் பெரிய ஆள், எனக்கு நிகர் யார் என்று பிரதாபித்து ராவணாகாரமாகி. ராவணன் இருக்கானே அவன் அதில் தான் அழிஞ்சு போனான். யார் சொன்னாலும் எடுத்துக்கல, யார் சொல்கிறதையும் காதில் வாங்கிக்கல, தர்மத்தை விட்டான். அதனால் அதர்மத்தில் போயிட்டு அவனே அழிஞ்சு போயிட்டான் கடைசியில். அதுக்கு சொல்லுவாங்க, நான் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னால் ராவணாகாரமாகி. இதயவெளி எங்கனும் தன்னரசு நாடு செய்து. என் மனசில் பூரா எங்கே பார்த்தாலும் நான் என்பது உட்காந்துக்கிட்டு என்னை ஒரு வழி பண்ணிக்கிட்டு இருக்குப்பா. அரசு செய்தான். இருக்கும் இதனோடு எந்நேரமும், இந்த எண்ணத்தோடு, இந்த நானோடு, இந்த அகங்காரத்தோடு, பாழாய்ப்போன இந்த அகங்காரத்தோடு எந்நேரமும் போராட முடியுமா சொல்கிறார். என்னால் போராட முடியலன்னு சொல்கிறார். முடியுமானா முடியலன்னு அர்த்தம். என்னால் அதோடு போராடவே முடியல. எது எடுத்தாலும் நான் நிற்குது. அகந்தை கிழங்கு அகழ்ந்து எடுத்து சொல்கிறாப்போல இதை வேறு மண்ணோடு எடுக்கிறதுக்கு என்னால் முடியல. இதனோடு எந்நேரமும் போராட முடியுமோ யார்கிட்ட சொல்கிறார், மௌன உபதேச குருவே. தான் என்ற அகங்காரமெல்லாம் அமைதி அடைந்து நான் என்ற வார்த்தைக்கு ஆத்மா என்ற அர்த்தத்தை புரிந்து அந்த ஆத்மாவே பிரம்மமாக இருக்கின்றது என்று தெளிந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற உபதேசத்தை எனக்கு கொடுத்து இந்த ஞானத்தினால் என்னை மௌனியாக்கிய மௌன உபதேச குருவே, மந்திர குருவே, யோக தந்திர குருவே, மூலன் மரபிலோரும் மௌன குருவே. தன்னோட குருநாதர் தனக்கு கொடுத்த அறிவினால் தான் எப்படி இருந்தேன், எப்படி ஆனேன், என்ன கிடைச்சிது எனக்கு என்பதை அழகாக இதில் சொல்கிறார். முக்கியமாக என்னென்னா இந்த அகங்காரமான நான் என்ற விஷயத்தை
எப்படியெல்லாம் நாம் ஆட்டி படைக்கிறது பார்த்து அதிலிருந்து விடுபடுவது கூட ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய ஆன்மீக சாதனத்துடைய ஒரு அங்கம். அது இருக்கிறது தான். நிறைய பேர் பார்த்தா பாருங்களேன், எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒன்று இருக்குது, ஏதோ ஒரு வகையில் இருக்குது, ஏதோ ஒரு விதத்தில் இருக்குது. அதனால தான் நிறைய பேர் வீணாகிட்டு இருக்கும். ஆகினால இதை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியது ஆன்மீகவாதிகளுடைய ஆன்மீக சாதனத்திற்கு ரொம்ப முக்கியம் என்பதை ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கார். எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நம்ம சுவாமிஜி அவங்களும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களை நினைந்து நாம் இன்றைக்கி அவங்களுடைய திருவடிகளை பணிந்து வணங்கி அவர் இடத்துல இந்த அருளை வேண்டி கேட்டுக்கொள்வோம். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமானம் ஆதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலறவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேணி வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருள் அடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்திரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கையை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீமதி ரோஹிணி குடும்பத்தினர் தென்காசி, ஸ்ரீ மோகன்ராஜ் குடும்பத்தினர் அபுதாபி, ஸ்ரீ சுந்தரேஷ் சர்மா குடும்பத்தினர் ஆஸ்திரேலியா, ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணன் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ ராமசுவாமி குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீராமன் குடும்பத்தினர் பெங்களூர். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குரு சரணாரவிந்தாப்யான் நமோ நமः. ஓம்